Kırgızistandın Bermeti Isık Gölü balıkçı şaharının katуу şamalı jana kuyqalagan too günü. Dostor, biz Isık Gölü milyası Sniper Kubogunun 3. etabındabız. Bizning katsuuçularımız özleri üçün жаңы Edelweiss poligonun sınap, görü üçün uçkan uçtay baratçat. Bardығы жаңы tajribany jana sezimlerdi kütüp jatşat. Bizdin atqıçtardı emne kütüp bolduken. Kırgız Respublikasının Korgoo Ministrligine garaştуу Edelweiss poligonu katsuuçularda şamalsız memret tosup aldı. Biroq ar bir atqıç aba rayının şartları özgörmölүү ekenin bileşet jana ar kim bilgendey dayardanıp jatşat. Bugün bizde abdan kızıktуу meldeş ötöt. Bugün Kırgızistandın tarixinde birinci yolu biz ötö alısqı aralık atabız. Bugün 300'den başlap değerlik 1,5 ming metrege çeyinki aralıkta ötö kızıktуу şartlarda katуу karalgan. Biz balıkçıdabız. Bul jerde daima şamal bolup turat. Hazırınça şamal yok. Biroq түштөн кийин божомолдор боюнча şamal bolot. Oşonduktan görө jatabız. Meldeş atqıçlar üçün de uyuşturucu jagынан da abdan kızıktуу. Başkaça aytkanda biz bul poligondu birinci jolu atıp jatabız. Bardığınızlarga ilgilik, barыңarga taamay atууну kaalayım. Güçtүүsü жеңишке жетсин. Meldeşti baştoodan murda girişүү sözün general Boşkoyevka bergim gelet. Rahmat, kımbattуу dostor. Büyükü gizektegi sniping boyunca meldeştin katsuuçuları. Bul jerde köpçülük meni bilet. Arаңızlarda bilbegender bolsa, men Sniping Federatsiyasının ardактуу prezidenti bolom. Asker adamı qatarı Aydar Okenovka dagı bir ret özümden ırazıçılığımды aytqım gelet. Al kança ubaqıttan beri bul jerde Bişkekte köptөгөн iş çaralardan aftarı, demilgeçisi bolup jüret. Түштүктө, Oşto, jana Batkende meldeşler ötkörüldü. Bul iş çaralardan bari ötö jogorku metodikalik jana uyuşturuculuk dengelde karjılanıp jana uyuşturulup gelet. Bugün bolsa bul jerde askeri poligonunda balıkçı şaharına jakın jerde Isık Gölü milyası atalışındagı gezektegi meldeş ötüp jatat. Bul iş çaralarda tez-tezden ötkörüp turuu, alardın sapatı çınında suktandırarlık. Men demilgeçi uyuşturucu qatarı Aydar Okenovka rahmat aytqım gelet. Bul iş çaralarda al özü karjılap jatkany jeke meni suktandırat. Men bul emnekenin kança turarın, kanday fizikalik jana finansılık güç hareket gerektigin bilem. Oşonduktan bardığınızlarga razıçılık bildirem. Arаңızдарда güç organlarının kızmatkerleri var. Arаңızдарда atuunu jaktırgandar var. Aňçylar var. Sizleri kuraldı jakşı görösüňөр. Sizleri atkandı jakşı görösüňör. Bul meldeşlerge katışkanıňar menen tasdykdalyp turat. Çınını aytsam bul meni suktandırat. Oba. Bizdin ar kanday kuralыбыз var. Ar kanday ok darılarыбыз var. Biroq bizdin niyet bir jeňişke jetүү. Bizde baygeli orundalsam degen okşoş kaaloo niyet var. Birinci, ikinci, üçüncü orun. Menimte 3 baygeli orun var. Bizde 5 baygeli orun var. 5 baygeli orun. Başkaça aytkanda baygeli orunlardın sany köböydü. Jeňүүçülerde sıylap jatkanda jan düýnün kuwanat. Bul jeňүүçüler federatsiyasının tarixinde kalat. Federatsiya bir yıl içinde tarixta kalganday oluttuu işlerdi jasady. Al elektrondik türde, jazma türünde, kagazda жазылууда bul tarix ulanat dep ümitdönüm. Men bir neçe gün murda UKMK töregasının orunbasarı
Президенттин күзөттүк начальниги генерал Шабданбеков менен сүйлөштүм. Ал бүгүн ушул жерде Ысык көлдө иш сапары менен жүрөт. Ал мүмкүнчүлүгү болсо иш чарага келем деген, бирок шарты болбой калган өңдөнөт. Ошондуктан мен федерациянын ардактуу президенти катары сиздердин алдыңыздарда сөз сүйлөп, амандашып турам. Бүгүн күчтүүлөр жеңишке жетсин. Бүгүн кайраттуу чеберчилик көрсөткөн катышуучу жеңишке жетсин. Бүгүн сиздер өтө алыскы аралыкта турган Ысык көл милиясы сыяктуу иш чара улана берсин. Баарыңыздар азаматсыздар деп эсептейм. Биздин аскер гана эмес, баатыр мүнөз адам гана эмес, силер жоокерсиңер. Ал эми жоокер бул жан дүйнөнүн абалы. Менимче бүгүн аба ырайы жакшы, шамал жок. Бул жерде Ысык көлдө негизинен дайыма шамал болуп турат. Ошондуктан аба ырайы бүгүн сонун. Сиздер мыкты натыйжа көрсөтөсүздөр деп ойлойм. Күчтүүлөр жеңишке жетсин. Бүгүн бизде 6-чы белдеш болуп атат. Бүгүн еще жана бизде бүгүн юбилейный белдеш. Эмне үчүн юбилейный? 22 июнда федерация регистрация менюсуна өткөрүлгөн да. Поэтому как раз бизде азыр бир жыл федерациябызга. Анан эмне деп айтайын? Ошо жылда биз общий 6 мелдеш өткөрөбүз. Ошонун ичинде 2 мелдеш өзгөчө болот да. Бир мелдеш азыркы алыс дистанцияларда болот. 1000ден баштап 1482 метрге чейин биринчи соревнование, жана экинчи мелдешибиз бул деген неустойчивый деген упражнение болот. Нестабилдүү эмеден атабыз да. Ал деген где-то октябрь-ноябрь айдарында болот. То есть 6 соревнованиянын ичинде 2 соревнования бул өзгөчө соревнования болот. А 4 соревнования башка 4 соревнования бул стандартный Т-класс соревнования буюрса өткөрөбүз. Анан бир дагы маселени силерге айтайын. Баткенден кийин бизде бир кичинекей недочет болгон, изменения кылдык, как бы таблица победителейди өзгөрдүк. Азыр айтайын силерге, бул мелдеш өткөндөн кийин силерде 1 саат бар, чтобы как называется? Да, 1 саат бар, силер протест айта аласыңар. Протесттин баасы вступительный взностун баасы, то есть 2000 сом. Силерде протест болсо, результаттарыңарга силерде дагы мелдештен кийин 1 саат бар, чтобы опротестовать решение. Андан кийин уже мелдеш жабылат и уже результаттар өзгөрбөйт. Бул түшүнүктүү да, ошо. Акыл насаат сөздөрү айтылып, мылтыктар даярдалды. Карематтар жайылды. Биз күткөн убакытта келди. 8 көнүгүү жарыяланды. Алардын ичинен 6 көнүгүү өтө алыскы аралыкка атуу. Жетон эсепке алынбайт. 300 метр аралык менен. Шеврон плюс 1000 метр, 1100 метр, 1200 метр. Ысык көл милиясы 1300 метр, 1400 метр, 1482 метр. Ошондой эле жарым автоматтык мылтык дивизиясы үчүн 300 метр аралык менен эсепке кирбеген дуэль. Аткычтарды баалоонун башкы критерийлери таамай тийүүдөн тышкары короткон убакытчана болуп жатканга карата психологиялык мамиле. Башкача айтканда, аларды кылуучу факторлорго кандай реакция кылууда. Эми катышуучулар жөнүндө кененирээк. Экранда мылтыгы жана турнирдеги ирет номери менен болттуу мылтык категориясындагы дивизиянын бардык катышуучуларынын көрүп турасыздар. Дивизия 30 адамдан турат. Андан ары жарым автомат категориясындагы дивизияны көрө аласыздар. Дивизияда 7 адам бар. Турнирге 37 катышуучу катышты. Алар 2 сквотко бөлүнгөн. Көк сквот жана кызыл сквот. Маанилүү маалымат. Т-классы категориясында өткөрүлгөн мелдештердин бардык расмий маалыматтарын T-class scoring system расмий сайтынан көрсөңүз болот. Бул жерде бардык катышуучулар анын номери, куралы жана эң башкысы атуу жыйынтыгы берилген. Эми биринчи ок атуу тилкесине өтөлү. Жетон
Günügüsü ötkөрülgön mелдештер үчүн салттуу болуп калды. Анын башкы милдети өткөрүлгөн күн жөнүндө эстеп калуу. Günüгүнүн мааниси 6,9,5 сантиметр өлчөмүндөгү кичинекей металл жетонго таамай атып тийүүдө турат. Аралык 300 метр. Атуу саны 3 жолу. Аткаруу убактысы 180 секунд. Бүтүндөй сквад бир убакытта атат. Ушундан кийин аткычтар алмашат. Каалаган санда жакын туруп тике атууга, ошондой эле сошкага уруксат берилет. Тренокторду жана кошумча катуу таканчыктарды пайдаланууга тыюу салынат. Эгерде аткыч жетонго тийсе, жетонду бул мелдеш тууралуу эстелик катары алып кетет. Эскерте кетсек, бул жыйынтык эсепке алынбайт. Шудан видно, да? Мен жаңы үйрөнүп жаткан аткычмын. Снайпингке жаңы гана кошулдум. Айдар байке, аймактарда ушундай иш-чараларды уюштуруп жатканына абдан кубанычтамын. Баарыңыздарга ийгилик, жеңиш каалайм. Күчтүүлөр жеңишке жетсин. Бирок ким жеңишке жетерин Кудай чечет. Сиз таамай аттыңызбы? Балдар таамай тийдиң дешти, жакшы аттың дешти. Не видно же было? Не видно куда? Кратно? Вообще нет. Калибр какой? Кридмар, да? Да. Калибр какой? 65 Кридмар. Birinci günügü 300 metr boldu. Jeton dep atalat. Bul atуу алдында мылтыкты жылытып, шамалды байкап көрүү үчүн көнүгүү. Жакшы аттым. Бардык 3 жолу жетонго тийди. Азырынча ыраазымын. Андан ары кандай болорун көрөбүз. Шамал абдан өзгөрмөлүү. Секундасына 10 метрге чейин жетүүдө. Ошондуктан баары алды да. Кийинки көнүгүүлөр Chevron Plus 1000 метр, 1100 метр жана 1200 метр аралык менен. Башкы милдет 45 сантиметрге 75 өлчөмү менен жарыш. Атуучулардын саны 9. Даярданууга убакыт 60 секундта. Аткарууга убакыт аралыгы 100 секундта. Атуу абалы жатып, каалаган санда каалагандай капка уруксат берилет. Тренокторду же кошумча катуу таканчыктарды пайдаланууга тыюу салынат. Корректировкалоочунун катышуусуна уруксат берилет. Аткычтын каалоосуна жараша. Бул полигон биз үчүн жаңы. Анткени бул жерде алыс аралыкка атылат. Бул жерде атуу 1000 метрден башталып, 1,5 километрге чейин жетет. Бул биз үчүн жаңы сыноо. Кандай болорун көрө жатабыз. Аткыч Айдар Окенов аралыктан атууга киришип жатат. Кызыл гонг 1000 метр, 3 ирет атуу. Оба даярмын. Красный, да?
Жаза атты. Saatqa жогорку жарым фигура. Жарым фигура saatqa өйдө болуп калды. Жаза атуу. Тийди го? Тийди, мен көрдүм. Тийди, кандай? Гонг чылып жатат го? Өтмө. Гонг 1100. Камера висит. Тийди. Переход Өтмө. 1100, да? 1100. Дублировать трубой. Ты улан карап атат, да? 8,68. Третий гон, синий, 8, 86. 86. Ветровая нормально. 86 увеличиваем. 5. Опа, 1 клик. Ты все равно ненадежно. Dayarsın mı? Korrektirovkalı oçu. Dayarmın. Dayarsın mı? Dayarmın, dayarmın. On saatка жарым фигурага. Biraz andandагы көп. Жарым, bir жарым. Жогору, Жогору. 10 saatка кетти. Дал ушундай оңго. Правее, правее. Шамал оңго согуп жатат. Фигурага оңго алыңыз. Оңго. Жогору алыңыз. Надеюсь, все. Промах. Промах. Тийди. Тийди. Да. Бесполезно. Мына күтүүсүз жагдай аткыч бутага тийди. Бирок калыстар тийгенин эсепке алган жок. Анткени техникалык кыйынчылыктардан улам аткычтардын тийгенин каттаган камера иштебей калган жана картинканы көрсөткөн жок. Бир аз талкуудан кийин тийгенин каттоо үчүн бутанын жанына байкоочуну коюу чечими кабыл алынды. Эми мындай жагымсыз жагдайлар болуп турат. Белгилей кетсек, бардык катышуучулары турнирлердин жүрүшүнө кылдат байкоо салып турушат. Өздөрүнүн алыстыкты ченегиштери менен аралыкты текшерип жатышат. Айрымдары өз камерасына тартып жүрөт. Ошо азыр биз балыкчы шаарындабыз. Эдельвейс деген стрельбище. Кичине шамалдуу. Азыр 3,5 метр секунда шамал бар. Саат 4-төн кетип атат. Мен азыр 1000, анан 1100, 1200 упражненияларды аттым. Тийдим 3 упражненияга жакшы. Бирок корректировщик менен иштедик да. То есть экинчи же үчүнчү выстрел менен тийдим мишенге. Ошо атак жакшы. Мен кубанычтамын. Азыр көлдөмүн, өзүм көлдүк болуп, ошо биринчи жолу көлдө соревнования өткөрүп атабыз. Рахмат.
Birinci gönügübü negizi jaman emes. Biraz tolkundandım. 1000 metrege birinci yol atkan dele tiydim. 1100'de bolso tigenim görbey kaldım. Katu miraş boldu. 1100'gö tiybey kaldım. 1200 metrede tiydim. Oşonduktan jyyntıka razımın. Antkeni men ekinci jolgana katışıp jatam. Azırınça baygelүү orundar üçün jürüşkön jokmun. Oşentip kiyinki gönügüler. Isıkgöl milyası 1300 metre, 1400 metre jana 1482 metre aralığı menen. Atulardın sanı 1300 metre aralıkka 3 jol atuu, 1400 metre aralıkka 4 jol atuu, jana 1482 metre aralıkka 5 atuu. Dayardanuga o vakit 60 sekundda. Atkaruga o vakit aralıkka 100 sekundda. Atuwa balı jatıp kağılgan sanda kağılganda kapka uruksaat berilet. Trenoktordu je koşumça katu takançıktardı paydalanuga tıyuu salınat. Снайпинг bir жақсы спорт. Бардығы өзі қандай nimada болыштық өзі біла тұрған спорт. Şu bugün Kuday buyursa katışabыз. Men Oşta katıştım и Batkent'e katıştım снайпингде. Bugün Kuday buyursa 3. жолы katışım. Bir 1300'gö tiydim. Alemi 1400 jana 1482'ge kayıp ketdi. Katuu miraş boldu. Uşundan ulam tiybey kaldı. Şamaldağı katuu boldu. Ayrım jerde 9, kebir jerde 6. 6,15 sekundasına jürüp jatты. Şamal boldu. Birinci gönügü karaganda biraz oğur boldu. Синий! Все, подсказки не даем, все. 308 kaliber hoba mıltığı menen attım. Kıyınçılığı şamal boldu. Akırkı ek aralıkta $10 жетişken jok. $10 attım desem bolat. Teygenimdin barın gördüm. Birok şamal tınımsız özgörüp jatты. Kıyılatak tuğralığı mümkün bolgun jok. Bari 3-4 metre aralığında boldu. Sekundasında 5 metreden 9 metrege çeyin düşünüksüz şamal soktu. Kıyla tez soğup jatat, tez almaşıp jatat. Atkanda kıyınçılıklar jaraluuda. Bugün biz üçün kıyınçılık şamal boldu. Bugünkü gündün ahırkı gönügüsü, duel. Gönügünün manisi tömöndөгüdö kamtılgan. Starttık belgi boyunca çekke çeyin, çurkap jetip, atı üçün jatkan abaldı eğilip, kuraldı dürmöttöp, öz bagıtında butağa tuu gerek. Duelge jarım avtomattık mıltıktar menen ek atqıç katışat, 300 metre aralık. Atulardın sanı çektelbeydi.
Аткарууга убакыт да чектелбейт. Каалаган санда, каалаган капка, ошондой эле сошкага уруксат берилет. Тренокторду же кошумча катуу таканчыктарды пайдаланууга тыюу салынган. Дуэль аянттардын кимдир бирөө биринчи жолу тийгенге чейин уланат. Маанилүү эскертүү. Жыйынтык эсепке алынбайт. Дуэль аяктады жана баары бүттү деп, баары терең дем алды. Бардык патрондор атылды, мылтыктары таңгакталды. Ал эми катышуучулар бир чатыры алдына чогулуп, ынтымактуу компания менен бүгүнкү күнү алган таасирин талкуулап, жыйынтык чыгарууну жана сыйлоо аземин күтүп жатышат. Анда эмесе аларды көпкө күттүрбөйлү. Бирок бүгүн баарынан таамай ким атканын билүүдөн мурда Мирлан Сатыбаевди баса белгилеп, Снайпинг Федерациясынын ишин илгерилетүүгө кошкон салым үчүн сыйлоону чечтик. Эми жеңүүчүлөрдү жарыялайлы. Дуэль көнүгүүсүнүн байга ээси Драгунов снайпердик мылтыгы менен жарым автомат дивизиясынан Мамат Керимов Сүйөрбек болду. 5-чи орунду Ремингтон 700 калибр 6,5 Кридмур менен Болоттуу мылтык дивизиясынан Арыков Бакир ээледи. 4-чү орунду Маузер М18 калибр 615 Кридмур куралы менен Болоттуу мылтык дивизиясынан Жумалиев Азиз ээледи. Коло байгени Бергара В14 калибр 615 55 мылтыгы менен Болоттуу мылтык дивизиясынан Шестаков Андрей алды. Блезер Р8 калибр 338 ЛМ менен Болоттуу мылтык дивизиясынан Айдар Окенов күмүш байгенин ээси болду. Элбирс калибр 6,5 Кридмур ата мекендик мылтыгы менен Болоттуу мылтык дивизиясынан Евгений Витхен 1-чи орунду алды. Винтовкам Ремингтон 700, калибр 6,5 Кридмур, дистанция 1000-1480 метрге чейин аттык, дальний дистанцияларды. Шамал катуу болду, 8 метр секундага чейин болуп атты. 5-чи месттан занимать эттим бүгүн. Эмне дейбиз? Ошо жакшы болду, организаторлорго чоң рахмат, баарына ушунун баарын өткөргөнгө. Дал ушундай жыйынтык менен Ысык көл милиясы снайпердик кубогунун 3-чү этабы аякталды. Жагымдуу чарчоо, сезими булчуңдан көпкө кетпес. Бирок унутулгус тажрыйба, көндүмдөр жана таасирлер буга татыктуу. Бардыгын үйгө карай узак жол, ийгиликтүү учурлар жана аткан учурлар жөнүндө эскерүүлөр жана катанын үстүнөн иштөө күтүп турат. Мунун баары өзүнүн кесипкөй сапатын курчутуу үчүн, анткени бул биринчи кезекте спорт. Ал эми биз сиздер менен кийинки мелдештерде жолугушабыз. Соц тармактарда жана расмий сайтта биздин жаңылыктарга көз чаптырып туруңуз. Достор, бардыгыңыздарга таамай атууну каалайм.